ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Let's chant this universal prayer together. The script is on the screen. Let's chant it together. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti, Shanti, Shanti. Let's chant few Guru Stotram. I'll sing, kindly listen to these stotrams. अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तयेन चराचरम् तत्पदं दर्शितयेन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्री गुरवे
नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव त्वमेव सर्वम् मम देव देव त्वमेव सर्वम् गुरुदेव देव ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि ಈಗ ಒಂದು ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿಂಗ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಭಜನ್, a kirtan, and this kirtan is composed by Sant ಪುರಂದರದಾಸ. ಪುರಂದರದಾಸರ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲನಾಭನದು. ಹೇಳಿ. ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲನಾಭನದು. ಈ ಕಾಗದವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೆಯಿರೋ. ಈ ಕಾಗದವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೆಯಿರೋ. ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲನಾಭನದು. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧವ ಬೇಡೀರೆಂಬೋ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ. ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆಯೊಳೀರಿ ಎಂಬೋ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧವ ಬೇಡೇರೆಂಬೋ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ. ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆಯೊಳೀರಿ ಎಂಬೋ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ. ತಾಮಸ ಜನರ ಕೂಡದಿರೆಂಬೋ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಮನಯ್ಯನು ತಾನೇ ಬರದ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ. ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲನಾಭನದು. ಹೆಣ್ಣಿನಾಶಯ ಬೇಡೇರೆಂಬೋ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ. ಹೊನ್ನಿನಾಶಯ ಬೇಡೇರೆಂಬೋ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ. ಹೆಣ್ಣಿನಾಶಯ ಬೇಡೇರೆಂಬೋ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ. ಹೊನ್ನಿನಾಶಯ ಬೇಡೇರೆಂಬೋ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನಾಶಯ ಬೇಡೇರೆಂಬೋ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಕಮಲನಾಭನು ತಾನೇ ಬರದ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ. ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲನಾಭನದು. ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟೀರೆಂಬೋ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಹರಿಯನಿರೆಂಬೋ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ. ಲಜ್ಜೆಯ ಬಿಟ್ಟು ಉಣಿಯೇರೆಂಬೋ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನು ತಾನೇ ಬರದ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ. ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲನಾಭನದು. ಈ ಕಾಗದವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೆಯಿರೋ. ಈ ಕಾಗದವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೆಯಿರೋ. ಈ ಕಾಗದವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೆಯಿರೋ. ಕುಂಡಲೀಕವರದೆ ಹರಿವಿಠ್ಠಲೇ ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ವೃಂದಾವನ ವಿಹಾರಿ ಲಾಲ್ ಕಿ जय। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। इंದು ಶುಕ್ರವಾರ ವೈಶಾಖ ಮಾಸ ಬಹುಳ ಅಷ್ಟಮಿಯ ತಿಥಿ. ಅತ್ಯಂತ ಪಾವನಕರವಾದ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದಂತಹ ವೈಶಾಖ ಸಂಜೆ. ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಆ ನಂತರ ಅದರ ಅಧ್ಯಯನ ಆರಂಭ. 134 ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವ. 128ರಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡುದು ಪಾರಾಯಣ. ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. Every shloka will be chanted. You can please repeat after me. So this is the 127th shloka. So let us start from 128. 128ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾಚರಣ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಸರ್ವ ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗೋಚರಂ ತಮಗೋಚರಂ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ. ಶ್ರೀಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ. ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿರಿ. ಯೇನ ವಿಶ್ವಮಿದಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯಂ ನ ವ್ಯಾಪ್ನೋತಿ ಕಿಂಚನ ಆಭಾರೋಪಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಯಂ ಭಾಂತಮನುಭಾತ್ಯಯಂ. ಯಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿ ಮಾತ್ರೇಣ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಧಿಯಃ
विषयेषु स्वकीयेषु वर्तन्ते प्रेरिता इव। अहङ्कारादिदेहान्ताः विषयाश्च सुखादयः वेद्यन्ते घटवद्येन नित्यबोधस्वरूपिणा। योऽन्तरात्मा पुरुषः पुराणः निरन्तराखण्डसुखानुभूतिः सदैकरूपः प्रतिबोधमात्रः येनेषितावागसवश्चरन्ति। अत्रैव सत्त्वात्मनिधे गुहायाम् अव्याकृताकाश उषत् प्रकाशः आकाश उच्चैरविवत् प्रकाशते। स्वतेजसा विश्वमिदं प्रकाशयन्। ज्ञातामनोऽहं कृतिविक्रियाणाम् देहेन्द्रियप्राणकृत क्रियाणाम् अयोऽग्निवत्ताननुवर्तमानः न चेष्टते नो विकरोति किञ्चन। ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕ. न जायते नो म्रियते न वर्धते न क्षीयते नो विकरोति नित्यः। विलीयमानेऽपि वपुष्यमुष्मिन् न लीयते कुम्भ इवाम्बरः स्वयम्। ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ, ದ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮಾನಸಿಕ ಪಟಲದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ವಿವೇಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿರುತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಸಾಗುವುದು. ಅವಿವೇಕಿತನದಿಂದ
ನಾವು ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತಹ ವಿಧಾನ ವಿವೇಕ ಜಾಗೃತಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಆ ವಿವೇಕದ ಉತ್ತುಂಗದ ಮಣಿ, ಚೂಡಾಮಣಿ, ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಣಿ, ರತ್ನ, ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದಂತಹ ಒಂದು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಯಾವುದು? ವಿವೇಕ ಶಕ್ತಿ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ನಿರೂಪಣೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನಂತರ ಯಾತಕ್ಕೆ ನಾವು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಅನುಭಾವವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಏಕಾಏಕಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆ? ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮೊದಲು ಇರಬೇಕು. ಹೌದಲ್ಲ? ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅನುಭಾವಿಸಬಹುದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಆ ಒಂದು ಆಯಾಮವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ವಿಶದವಾಗಿ, ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ವರ್ಣನೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಆನಂತರ ಇದರ ಅಧ್ಯಾಸ, ಯಾವುದರ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ತಿಳಿಸುವರು. ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. 134ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. 134 ಆಗಿದೆ. 135ನೆಯ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವ, ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಆನಂತರ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಅದೇ ಶ್ಲೋಕ 2 ಬಾರಿ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೃತಿ ಭಿನ್ನ ಹೇಳಿ. ಶುದ್ಧ ಬೋಧ ಸ್ವಭಾವ ಸದಸದಿದಮಶೇಷಂ ಹಾಸಯನ್ ನಿರ್ವಿಶೇಷಃ ವಿಲಸತಿ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಜಾಗ್ರದಾದಿಷ್ವವಸ್ಥಾಸು ಅಹಮಹಮಿತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಾಕ್ಷಿರೂಪೇಣ ಬುದ್ಧೇಃ. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೃತಿ ಭಿನ್ನಃ ಶುದ್ಧ ಬೋಧ ಸ್ವಭಾವಃ ಸದಸದಿದಮಶೇಷಂ ಹಾಸಯನ್ ನಿರ್ವಿಶೇಷಃ ವಿಲಸತಿ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಜಾಗ್ರದಾದಿಷ್ವವಸ್ಥಾಸು ಅಹಮಹಮಿತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಾಕ್ಷಿರೂಪೇಣ ಬುದ್ಧೇಃ. ಮೊದಲು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಸೆಲ್ಫ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಓ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅದೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು.
ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಪಾಪ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಈಗ ಬಹುಶಃ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ, ಆಗಲೇ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಬಿಡೋಣ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೃತಿ ಭಿನ್ನ ಶುದ್ಧ ಬೋಧ ಸ್ವಭಾವ ಸದಸತಿದಮಶೇಷಂ ಭಾಸಯನ್ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ವಿಲಸತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಜಾಗ್ರದಾದಿಷ್ವವಸ್ಥಾಸು ಅಹಮಹಮಿತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಾಕ್ಷಿರೂಪೇಣ ಬುದ್ಧೇ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡೋಣ. ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಸೆಲ್ಫ್, different from the Prakriti and its modifications of the essence of pure knowledge and absolute, directly manifests this entire gross and subtle universe in the waking and other states as the substratum of the persistent sense of egoism, and manifests itself as the witness of buddhi, the determinative faculty. Prakriti, the mother of the entire manifested universe. Gross and subtle universe, the world of matter and thought, matter and energy. The witness of buddhi, all actions that we seem to be doing are really done by buddhi, while the self ever stands aloof, the only absolute entity. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪದಚ್ಛೇದ ನೋಡಿಬಿಡೋಣ, ಆನಂತರ ಅನ್ವಯಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು, ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೃತಿ ಭಿನ್ನ ಶುದ್ಧ ಬೋಧ ಸ್ವಭಾವ ಸತ್ ಅಸತ್ ಇದಂ ಅಶೇಷಂ ಭಾಸಯತ್ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ವಿಲಸತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಜಾಗ್ರದಾದಿಷು ಅವಸ್ಥಾಸು ಅಹಂ ಅಹಂ ಇತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಾಕ್ಷಿರೂಪೇಣ ಬುದ್ಧೇ. ಅನ್ವಯಾರ್ಥ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೃತಿ ಭಿನ್ನ, ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯ ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನೂ, ಶುದ್ಧ ಬೋಧ ಸ್ವಭಾವ ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ ಸ್ವರೂಪನೂ, ನಿರ್ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷ ರಹಿತನೂ ಆದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸತ್ ಅಸತ್ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಇದಂ ಅಶೇಷಂ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಭಾಸಯನ್ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುತ್ತ ಜಾಗ್ರದಾದಿಷು ಜಾಗ್ರತ್ ಮೊದಲಾದ ಅಂದ್ರೇನು? ಜಾಗ್ರತ್, ಸ್ವಪ್ನ, ಸುಷುಪ್ತಿ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಜಾಗ್ರತ್ ಮೊದಲಾದ ಅವಸ್ಥಾಸು ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಅಹಂ ಇತಿ ನಾನು ನಾನು ಎಂದು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿರೂಪೇಣ ಸಾಕ್ಷಿರೂಪನಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಲಸತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ನಂತರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು, ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿ, ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ, ನಿರ್ವಿಶೇಷನಾಗಿ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಜಾಗ್ರತೆ ಮೊದಲಾದ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾನು ಎಂದು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ! ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು
ಸೂಚನೆಗಳು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಅರ್ಥವನ್ನು. ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ, ನಿರ್ವಿಶೇಷನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾಮ, ಜಾತಿ, ಗುಣ, ಕ್ರಿಯೆ ಇವುಗಳಿಲ್ಲದೆ. ಅರ್ಥ ಏನು? ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಕುಲ, ಯಾವುದೇ ಗುಣ ಅಥವಾ ಸ್ವಭಾವ, ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಅವನ ವೃತ್ತಿ ಯಾವುದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ನಾಮ, ಜಾತಿ, ಗುಣ, ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಭೇದವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಭೇದಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಆಕೆ ಹೆಣ್ಣು, ಈತ ಗಂಡು, ಅದು ನಾಯಿ, ಇದು ಮರ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜೀವರುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಏಕೈಕ ಶಕ್ತಿ, ಅದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಅದು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಶಕ್ತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ. ಭೇದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋನು ಮನುಷ್ಯ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಈ ಅನೇಕ ದೇವರುಗಳ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು, ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಭೇದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ದೇವರ ಶಿಲೆಗಳನ್ನು ಅವನೇ ಭೇದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಶೈವ ಶಿವನ ಆರಾಧಕರು, ವೈಷ್ಣವ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧಕರು, ಸೌರ್ಯೋಪಾಸಕರು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು, ಗಾಣಪತ್ಯಂ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು, ಶಾಕ್ತ ಪಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು. ಅನೇಕ ಭೇದಗಳುಂಟು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸೇರುವುದು. ನಾಮ, ಜಾತಿ, ಗುಣ, ಕ್ರಿಯೆ ಇವುಗಳ ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರಂತೆ, ಗುಣವಿರುವ ಮನುಜರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಂತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಭೇದವಿಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರ ಮನದಲ್ಲೂ ಕಪಟವಿಲ್ಲ. ಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರಂತೆ, ಗುಣವಿರುವ ಮನುಜರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಂತೆ. ನೋಡಿ, ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಿಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹೆಸರನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ಶಿಲೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಅವರು ಗುರುತು ಹಿಡಿಯಲಿ ನಾಮಫಲಕ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇವನು ವಿನಾಯಕ, ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ. ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇವನು ಕೈಲಾಸೇಶ್ವರ, ಒಂದು ಈಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಮಾತೆ, ಈಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ. ನೋಡಿ, ಆ ಕಡೆ ಸರಸ್ವತಿ, ಈ ಕಡೆ ಆಂಜನೇಯ. ಎಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳು, ಎಷ್ಟು ಮೂರ್ತಿಗಳು, ಎಷ್ಟು ಶಿಲೆಗಳು. ದೇವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಏಕಂ ಸತ್ ವಿಪ್ರಾಹ ಬಹುಧಾ ವದಂತಿ. ವಿಪ್ರಾಹ ಬಹುಧಾ ವದಂತಿ. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನೇಕ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವರು, ವಿವಿಧ ನಾಮಗಳಿಂದ, ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಿಂದ. ಆದರೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ ಏಕಂ, ಒಂದೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೇನು? ಯಾವುದೇ ನಾಮ, ಜಾತಿ, ಗುಣ, ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಒಂದೇ. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಏನದು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡುವಂತೆ ಕಾಣುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೇ ಆಗುವೆ ವಿನ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯನಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದಲ್ಲ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಪ್ರಚೋದಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು, ಆಲೋಚನಾ ಲಹರಿ
ಅತ್ಯಂತ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಅನುಸ್ಯೂತವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ? ಬುದ್ಧಿಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ. ಬುದ್ಧಿ ಮಂದ ಆಗೋದ್ರೆ ಅವಿವೇಕತನ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಅವನಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಚೋದಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು. ಆ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಚೋದಿತವಾಗಲು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯೇ ಕಾರಣ. ಹೌದಲ್ಲ? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯನಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ. ಕೇವಲ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬುದ್ಧಿಯ ಪ್ರಚೋದಿತವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿತ ಆಗಿಸಲು ನಾವು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು, ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಲ್ಲ? ಆದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ನಿರೂಪಣೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿ, ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಫೆಕ್ಟ್, ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್. ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಈ ಜಗತ್ತು ಹೇಗಿದೆ? ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳ ಸಂಬಂಧ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಈಗ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣವೂ ಕೂಡ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಫಲದಾತನೂ ಕೂಡ ನೀನೆ. ನೀನು ಮಾಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದ, ಕರ್ಮದಿಂದ ನಿನಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟದ ಸರಮಾಲೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ ನೀನೆ. ನೋಡಿ, ಯು ಆರ್ ದ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಎನಿಬಡಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಕಾರಣ. ಹೌದಲ್ಲ? ಜೈಸೆ ಕರ್ನಿ ವೈಸೆ ಭರ್ನಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜೈಸೆ ಕರ್ನಿ ವೈಸೆ ಭರ್ನಿ. ನೀನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಹಾಗೆ ಅನುಭವಿಸು. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲ, ಯಾರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೇಮವೂ ಇಲ್ಲ, ಪುರಸ್ಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ, ತಿರಸ್ಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ನ್ಯಾಯ, ಒಂದೇ ನೀತಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ನ್ಯಾಯವಾಗಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ. ಕೇವಲ ಮತದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಆಗುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಬಾರದು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೇ ಒಂದೇ ನ್ಯಾಯ, ಒಂದೇ ನೀತಿ. ಈಗ ಇನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬರಲಿ ಅನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಒಂದೇ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಭಾರತೀಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ನ್ಯಾಯ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಅನ್ಯ ಪಂಥದವರಿಗೆ, ಅನ್ಯ ಮತದವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವರು ಹೆತ್ತಬಹುದು. ಬೇರೊಬ್ಬ ಮತದವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಾನೂನಿನ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆಗಳು. ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೀಗೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ವೇನು? ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರಲ್ವೇನು? ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರಲ್ವೇನು? ಒಂದೇ ನ್ಯಾಯ, ಒಂದೇ ನೀತಿ, ಒಂದೇ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಇದೊಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ. ಏನು? ಒಂದೇ ಚುನಾವಣೆ. ಈಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಹೌದಲ್ಲ? ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು. ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯ, ತಮಿಳುನಾಡು, ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರ, ಆ ಕಡೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಬಿಹಾರ್, ಈ ಕಡೆ ಗುಜರಾತ್, ಕೆಳಗಡೆ ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ. ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳು ಸ್ವಾಮಿ? ಎಷ್ಟು ಚುನಾವಣೆಗಳು? ಎಷ್ಟು ಹಣದ ಪೋಲು? ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಒನ್ ನೇಷನ್, ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಒಂದೇ ಸರಿ
ಅದು ಲೋಕಸಭೆ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ವಿಧಾನಸಭೆಯಾಗಿರಲಿ. ಯಾಕೆ? ಅನೇಕ ಹಣ ಪೋಲಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು, ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಸಂಪದ್ಭರಿತವನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಆ ನಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೇ ಚುನಾವಣೆ, ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಥಾಪನೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ. ಇನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬರಲಿ, ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬರಲಿ. ಇನ್ನೇನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಲೋಕಸಭೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದೇ ನ್ಯಾಯ, ಒಂದೇ ನೀತಿ, ಒಂದೇ ಸಂವಿಧಾನ, ಹಾಗೆ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ತಳಹದಿ ಅಖಂಡತ್ವ, ಅಭೇದತ್ವ. ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಘಂಟ ಘೋಷವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ನಾವು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ we divide and rule people. Think how shameful it is. ಎಷ್ಟು ನಾಚಿಕೆ ಇಡ್ತಾನ ಇದು. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ವಿವೇಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಲಿ, ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಮನಗಾಣೋಣ, ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. ಹೌದಲ್ಲ? ನಾವು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೀತೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಕವಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಗೀತೆಯನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಈ ದೇಶದೊಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಭಾರತ ನಮಗೊಂದೇ. ಒಂದೇ ಒಂದೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಹೌದಲ್ಲ? ನಾವು ಭಾರತದಿದ್ದೇವೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು, ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವವರು. ಹೌದಲ್ಲ? ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು, ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗಿರಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ, ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ವರ್ಣನೆ ಏನು ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೂ ಹಿತ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಹಿತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ತಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾಟಕ ದೀಪ ಪ್ರಕರಣ. ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಘಟನಾವಳಿಗೂ ಆ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ದೀಪಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಪರದೆ ಇದೆ, ಯಾವುದು? ರಜತ ಪರದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಜತ, ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತಾರೆ, ರಜತ ಪರದೆ. ಅದೇನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಇರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತೂ ಇದೆ. ರಜತ ಪರದೆ ಅದು ಬೆಳ್ಳಗಿರ್ಬೇಕು, ಆಗಲೇ ಚಿತ್ರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುವುದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಏಳು ಸ್ವರವು ಸೇರಿ ಸಂಗೀತವಾಯಿತು, ಏಳು ಬಣ್ಣ ಸೇರಿ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣವಾಯಿತು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು ಆ ಬಿಳಿಯ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೊಸದಾದಂತಹ ಬಿಳುಪು, ಆ ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ರಜತ ಪರದೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾ ಶುರು ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವುದೋ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಜಾಹೀರಾತು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಬೆಳಕು ಆ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಜಾಹೀರಾತಾಯ್ತು, ಆ ನಂತರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಅದಾದ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭವಾಯಿತು.
ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ತಾಸು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು 2.5 ತಾಸಾದ ನಂತರ ಪುನಃ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು, ಸಿನಿಮಾ ಮುಗೀತು, ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಪರದೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಹೇಗೆ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತೋ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ರಜತ ಪರದೆ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅನೇಕ ನಾಟಕಗಳಾಗೋಯ್ತು. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೊಂದ್ರು, ಎಲ್ಲೋ ಸತ್ಸಂಗ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಯಾರೋ ಭಜನೆ ಹರಿಕಥೆಗಳ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆ ವಂಚನೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಪರದೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಯ್ತೋ, ಏನಾಯ್ತು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನು, ಕೇವಲ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು, ಸುಳ್ಳಿನ ಕಂತೆ. ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೇನು, ಸುಳ್ಳಿನ ಕಂತೆ, ಯಾವುದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದೇಶಗಳಿದೆ, ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ನಟನೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಹಾವಭಾವ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರಿಕೆ, ಯಾವುದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಚೂರಿಯಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ಕೊಲ್ತಾನೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಆ ಚುಚ್ಚಿ ಕೊಂದಾಗ ರಕ್ತ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಅವನ ಉದರದಿಂದ ರಕ್ತ ಹರಿಯುತ್ತೆ, ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ. ಆ ರಕ್ತ ಹರಿಸಿಕೊಂಡವ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿರ್ತಾನೆ, ಆ ನಟ, ಆ ಅಭಿನಯ ಚತುರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನ ನಮ್ಮನ್ನ, ನೋಡಿದ್ರ ನನ್ನ ನಟನೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ ಬಿದ್ದಾನ ಅವನು ಪರದೆ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನ ಅವನು. ಅಂದ್ರೇನು, ಸತ್ತ ಹಾಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದು ತೋರಿಕೆ, ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಸದಾ ಬೆಳಗುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ, ಅದಕ್ಕೇನು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ತಟಸ್ಥ, ತಾನೇನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ. ಈ ಜಾಗ್ರತ್, ಸುಷುಪ್ತಿ, ಸ್ವಪ್ನ ಅವಸ್ಥೆ, ಈ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾನು ಎಂದು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನಿದು ನಾನು ನಾನು ಎಂದು ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನಿದು? ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತದೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಗ ನಮಗೆ ಇದು ಬೇಗನೆ ಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ. ಮೊಮ್ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ, ಮೊಮ್ಮಗಳ ಅಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇಬ್ರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ, ಮನೆಯ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಫಾ ಇದೆ, ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅಜ್ಜಿ, ಆ ಅಜ್ಜಿಯ ಮೊಮ್ಮಗಳು. ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ 6-7 ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಜ್ಜಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ 80 ಆಗಿರಬಹುದು, 75-80 ಆಗಿದೆ. ಅಜ್ಜಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ, ಮೊಮ್ಮಗಳು 6-7 ಪ್ರಾಯದ ಕೂಸು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚಿತ್ರಗಳುಳ್ಳ, ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್. ಆ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಒಂದು ಚಿತ್ರಗಳು? ಆ ಅಜ್ಜಿಯ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ. ಇಡೀ ಆಲ್ಬಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಇಡೀ ಛಾಯಾಚಿತ್ರದ ಸಂಗ್ರಹದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಅಜ್ಜಿಯ ಚಿತ್ರಗಳೇ. ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಅಜ್ಜಿ ಕೂಸಾದಾಗಿದ್ದಿನಿಂದ, ಅಂದ್ರೇನು, ಸುಮಾರು 75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಅದು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್, ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹರಿದೋಗಿದೆ. ಅದು ಒಂತರಹ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೂ ತಿರುಗಿದೆ ಆ ಚಿತ್ರ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ 2024ನೇ ಇಸವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ತೆಗೆದಂತಹ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಂಟಿಸಿ ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಹಾಳಾಗದಿರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಜ್ಜಿ ಆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗೆ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಆಂಖೋ ದೇಕಿ ಹಾಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ. ಆ ಮೊಮ್ಮಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಇವರ ಆ ಚಿತ್ರದ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮೊದಲ ಪುಟ
ಒಂದು ಕೂಸಿನ ಚಿತ್ರ. ಅದು ಯಾರು ಕೂಸೋ ಹೆಂಗೋ ಅದು ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲ, ಆ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಜ್ಜಿ ಇದು ಯಾವ್ದೋ ಮಗು ಪಾಪು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾರಿದು? ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಫೋಟೋ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟು, ಹರಿದೋಗಿದೆ. ಅದ್ ಹೇಗೋ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅಂಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೂಸು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಕಣೆ, ನಾನೇ ಅಂದಳು ಆ ಮುದುಕಿ. ಸರಿ, ಮುಂದಿನ ಪುಟ ತಿರುಗಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಜ್ಜಿಯ ಹುಡುಗಿಯ ಚಿತ್ರ, ಲಂಗ ದಾವಣಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರ, ಯಾವ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸುಮಾರು 35ನೇ ಇಸ್ವಿ 30 ಇಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳದು. ಸರಿ, ಆ ಪುನಃ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಜ್ಜಿ ಈ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು, ನಂತರನೇ ಇದ್ದಾಳೆ? ಅಜ್ಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಲು, ಅಯ್ಯೋ ಪೆದ್ದಿ, ಅದು ನಾನೇ ಕಣೆ, ಅದು ಕೂಸಾಗಿದ್ದು ಅದು ನಾನೇ, ಈ ಹುಡುಗಿ ಇದು ನಾನೇ. ಮುಂದಿನ ಪುಟ. ಆಗಲ್ಲ ಬಾಲ ವಿವಾಹ, ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಹುಡುಗಿಯ ಮದುವೆಯ ಚಿತ್ರ, ಅದು ಕೂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್. ಇದ್ಯಾರು ಅಜ್ಜಿ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೆ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೂತಿರಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅದು ನಾನೇ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದಾರ ನೋಡು, ಅದು ನಿನ್ ತಾತ. ತಾತನ ಹಿಂಗಿದ್ರ? ಅಯ್ಯೋ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಹೆಂಗ್ ತರ ಇದ್ದಾರೆ, ಆವಾಗ ಹಾಗಿದ್ರು. ಆಗ ಮದುವೆ ನನಗೂ ನಿಮ್ಮ ತಾತನಿಗೂ. ಸರಿ ಅಜ್ಜಿ, ಮುಂದಿನ ಪುಟ. ಆಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚಿತ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ಯಾರ ಚಿತ್ರ? ಅಜ್ಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡು, ನೋಡು ಕುಳಿತಿರೋರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಾತ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ನಿಮ್ ತಂದೆ, ನಿಮ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ನಿಮ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪುಟ. ಈಗ ಕಲರ್ ಫೋಟೋ, ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಫೋಟೋ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ನನ್ನ ತೊಡೆ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನೀನೇ. 6 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದಿರುವಂತಹ ಚಿತ್ರ ಇದು. ನೀನ್ ನೋಡು, ಮಗು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ನೋಡು, ನನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ಯಾ ನೋಡು. ಯಾರ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದೀನಿ? ನನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ, ನಾನೇ ಅದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆ ಪುಟ, ಅಜ್ಜಿಯ ಈಗಿನ ಭಾವಚಿತ್ರ, ನೆನ್ನೆ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಚಿತ್ರ ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೊಮ್ಮಗಳೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಅಜ್ಜಿ ಇದು ನೀನೇ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಟದಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರಗಳು. ಅಜ್ಜಿಯ ಉತ್ತರ ಏನು? ನಾ 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 ಹೌದಲ್ಲ? ಆ ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವೇ? ಹಾಗೆ ಅದೇ ನೋಡಿ, ಮಗು ಆಗಿದ್ದಾಗ್ಲೂ ನಾನು, ಹುಡುಗಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ್ಲೂ ನಾನು, ಆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು, ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂತಹ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಾನು, ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವು ನಾನು. ನೋಡಿ, ಈ ನಾನು 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 ಅನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಶರೀರ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನ್ 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 ನಿರಂತರ. ಹೌದಲ್ಲ? ಜಾಗ್ರತ್, ಸ್ವಪ್ನ, ಸುಷುಪ್ತಿ, ಈ 3 ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ನಾನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಜಾಗೃತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರುವುದು. ಜಾಗ್ರತೆ ಮೊದಲಾದ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾನು ಎಂದು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಈ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡೋಣ. 136ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಪದಚ್ಛೇದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಇದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ದಯಮಾಡಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ. 136ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ. ನಿಯಮಿತ ಮನಸಾಮುಂ ತ್ವಂ ಸ್ವಮಾತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನಿ ಅಯಮಹಮಿತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್
ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಜನಿ ಮರಣ ತರಂಗ ಅಪಾರ ಸಂಸಾರ ಸಿಂಧುಂ ಪ್ರತರ ಭವಕೃತಾರ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಃ ನಿಯಮಿತ ಮನಸಾಮುಂ ತ್ವಂ ಸ್ವಮಾತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನಿ ಅಯಮಹಮಿತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಜನಿ ಮರಣ ತರಂಗ ಅಪಾರ ಸಂಸಾರ ಸಿಂಧುಂ ಪ್ರತರ ಭವಕೃತಾರ್ಥಃ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಃ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡೋಣ. By means of a regulated mind and the purified intellect, buddhi, realize thou directly thy own self in the body, so as to identify thyself with it. Cross the boundless ocean of samsara, whose waves are birth and death, and firmly established in Brahman as thy own essence, be blessed. Identity, it, identity, thyself with it, instead of with the gross, subtle and causal bodies. ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣ ಶರೀರಗಳಿಗೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ in Brahman as thy own essence. By our very nature, we are ever identified with Brahman, but through ignorance, we think we are limited and so forth. ಪದಚ್ಛೇದ ನೋಡೋಣ. ನಿಯಮಿತ ಮನಸಾಮುಂ ತ್ವಂ ಸ್ವಮಾತ್ಮಾನಂ ಆತ್ಮನಿ ಅಯಂ ಅಹಂ ಇತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಜನಿ ಮರಣ ತರಂಗ ಅಪಾರ ಸಂಸಾರ ಸಿಂಧುಂ ಪ್ರತರ ಭವ ಕೃತಾರ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಃ. ಅನ್ವಯಾರ್ಥ ನೋಡೋಣ. ತ್ವಂ ನೀನು ನಿಯಮಿತ ಮನಸ ನಿಯಮಿತವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಅಮುಂ ಸ್ವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಈ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನನ್ನು ಆತ್ಮನಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಅಯಂ ಅಹಂ ಇತಿ ಇವನೇ ನಾನು ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ವಿಧಿ ಅರಿತುಕೋ. ಜನಿ ಮರಣ ತರಂಗ ಅಪಾರ ಸಂಸಾರ ಸಿಂಧು ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಎಂಬ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಅಪಾರವಾಗಿರುವ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಪ್ರತರ ದಾಟು ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೇಣ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಸಂಸ್ಥ ಸನ್ ನಿಂತವನಾಗಿ ಕೃತಾರ್ಥ ಭವ ಕೃತಾರ್ಥನಾಗು. ಇಂತಹ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆ ಈ ಆತ್ಮ ನಿರೂಪಣೆಯ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲೆ ಶಿಷ್ಯನೇ, ಯಮ ನಿಯಮಾದಿಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಈ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇವನೇ ನಾನು ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೋ. ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳೆಂಬ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಅಪಾರವಾಗಿರುವ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತವನಾಗಿ ಕೃತಕೃತ್ಯನಾಗು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಅಸಂಭಾವನೆ, ಸಂಶಯ, ವಿಪರೀತ ಭಾವನೆ ಇವುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಿಗಳು
ಏಕಾಗ್ರವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ದೃಶ್ಯತೆಯತು ಅಗ್ರಯಾ ಬುದ್ಧಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಿಭಿ ಎಂಬ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ವಿವರಣೆ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಓದಿ ಬಿಡೋಣ, ನಂತರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣ ಶರೀರಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಈ ಆತ್ಮನೇ ನಾನು ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾಡೋಣ. ಸಮಯ ಮೀರಿದೆ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸೋಣ. ಓಂ ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ನಾಳೆ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯ ಸಹಿತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ನಾಳೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ನಾಳಿದ್ದು ಭಾನುವಾರ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ್.